नमस्कार बंधुगण आपण आपणक घरे जो गछ लगाउछंती लगांतु ना कहीं किंतु भूल भी एही दुईटी गछ घरे लगांतु नहीं कि रखंतु नहीं नचेत दुख कष्ट दारिद्रता घरक माड़ी आसीबो। एही दुईटी गछ घरे किंबा घर आखपाखरे रहिले से घरर लोकमानंकर उन्नति केबे भी होई न थाए। सेमाने जेते भी परिश्रम कले जेते भी चेष्टा कले मध्य सेमानंकु सबुबले दुख कष्ट दारिद्रता असफलतार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी थाए। बंधुगण प्राचीन कालरु ही वृक्षलतांकु आमे पूजा करि आसुअछु कारण वृक्ष को आमे देवता रूपरे ग्रहण करिथाउ। प्रति बदलरे वृक्ष समग्र प्राणी मानंकर जीवनर आधारभूत अम्लजान प्रदान करिथांती। केवल जे एतिकी ताहा नुह आज्ञा एमाने वातावरण को शुद्ध रखिथांती। एही वृक्षलता मानंक ठारू सकारात्मक ऊर्जार संचार होइथाए जहाकी समस्तंक पई एकांत जरूरी अटे। एमिति किछि वृक्षलता अछंती जेउ मानंकर दैवी गुण प्रभाव रे सेमाने परिवेश रे थिबा नकारात्मक ऊर्जार विनाश करी सकारात्मक ऊर्जार संचार करिथांती। एही भली शुभ गछ घरे किंबा घर आखपाखरे रहिबा द्वारा घरर उन्नति हेबा सह घरर वास्तुदोष मध्य दूर होइथाए। हाँ आज्ञा एमिति भी किछि वृक्षलता अछंती जो वृक्षलता घरे रहिबा स्वयं देवादेवींकर घरे वास करिबा सह समान होइथाए एवं सेमानंक उपस्थिति घरकु प्रवेश करुथिबा नकारात्मक शक्तिर बाधक होइथांती। सेतिपई तो आम शास्त्र मानंकरे कुहा जायछि घर अगणा मानंकरे किछि वृक्षलता रखिबा कथा। बंधुगण आजिर वीडियो रे जानिबा केउ वृक्ष घरे रहिबा बा घर आखपाखरे रहिबा उचित जहा द्वारा घरर सुख समृद्धि द्विगुणित होइथाए एवं केउ वृक्ष घरे बा घर आखपाखरे रहिबा उचित नुह जहा रहिबा द्वारा परिवार बर्बाद हेबा सुनिश्चित अटे। बंधुगण आम शास्त्र रे किछि वृक्ष मानंकु अत्यंत पवित्र एवं शुभ मना जाउथिबा समय रे किछि वृक्ष मानंकु अशुभ बोली मना जाई अछि। जो दुईटी वृक्ष विषय रे आजिर वीडियो रे कहिबी से दुईटी वृक्ष घरर सीमा घर बा घर आखपाखरे रहिले घर को दुख दारिद्रता माड़ी आसी थाए। केवल जे एतिकी ताहा नुह आज्ञा घरे सबुबेले आर्थिक समस्या देखा जिबा सह घर लोकमानंक मध्यरे कली झगड़ा सबुबेले लागी रही थाए। तेणु जानतरे हेउ बा अजाणतरे हेउ जदि आपण माने एही गछ मानंकु निज घरे बा घर आखपाखरे लगाइछंती ताहाले यथा शीघ्र एही गछ को अपाड़ी फपाड़ी दियंतु जहा द्वारा आपणकर ही मंगल हेबो। तेबे चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं जानिबा मनुष्य को केउ गछ लगाइबा उचित नुह एवं केउ गछ लगाइबा उचित सेतिपई वीडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्वरु आपण माने जदि मो चैनल ले नुआ करि आछंती आपण माननको विनम्र अनुरोध करूची दयापूर्वक चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु पाखरे थिबा बेल आइकन टी को क्लिक कर दियंतु वीडियो टी को गोटे लाइक करिबा सह कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। बंधुगण प्रथम वृक्षटी हेउची अश्वस्थ वृक्ष। आम शास्त्र रे अश्वस्थ वृक्ष को अत्यंत पवित्र एवं दैवी गुण संपन्न वृक्ष भावरे वर्णना करा जायछि। आम शास्त्र रे एहा मध्य कुहा जायछि जो मनुष्य अश्वस्थ वृक्ष को कौनसी जलाशय निकटरे लगाई थाए सेही मनुष्य को 100 यज्ञर पुण्य फल समान पुण्य मिली थाए।
ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଜଳାଶୟର ଜଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ସେ ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ତ୍ରିଦେବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବ୍ରହ୍ମା, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମହାଦେବ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମାବତୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗାଈକୁ ଦାନ କରିବା ସମାନ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଏ ସଂସାରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଘାତ କରିବା ବା କାଟିବା ମହାପାପ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେ କେବେ ବି ସେ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, କେବେ ବି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଅଁଳା ଗଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଯେ ଅଁଳା ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଅଁଳା ଫଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଁଳା ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଅଁଳାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଅଁଳା ଜଳକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବାତ, ପିତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଅଁଳାକୁ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ସର୍ବଦା ଅଁଳା ଥାଏ, ସେ ଘରେ ସର୍ବଦା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅଁଳା ସେବନ କରିଥାଏ, ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସଦୃଶ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଘରେ ବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଥାଏ, ସେ ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷରେ ଅପ୍ସରାମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଘରେ ବା ଘର ଆଖପାଖରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ବାସ ଏହି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା କି ଯେଉଁ ବି ମନୁଷ୍ୟ
ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷର ସେବା କରିବ ବା ନିଜ ଘରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ତା ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ନିମ୍ବ ଗଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣମାନେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ବ ଗଛ ନିଜ ଘରେ ବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବେଲଗଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବେଲଗଛରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ମା ପାର୍ବତୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣମାନେ ବେଲଗଛ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଗଛଟିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ କି ଘରେ କେବେ ବି କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥାଏ, ସେ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ସମାଜରେ ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସପ୍ତମ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ବହୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚର ଭୟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ଘରର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପଣସ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାତାବରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଅଶାନ୍ତି, କଳିଝଗଡ଼ା ଆଦି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛକୁ ପାରିଜାତ ଗଛ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହୋଇଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏହି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା କିଛି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ଗଛ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଦୁଇଟି ଗଛ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଗଛ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ବା ଘର ଆଖପାଖରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ତାଳ କାଳ ସମାନ ହୋଇଥାଏ।
ତାଳ କାଳ ସମାନ ହୋଇ ସନ୍ତାନକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ବା ତା ଘର ଆଖପାଖରେ ତାଳ ଗଛ ଥାଏ ସେ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ସାହାଡ଼ା ଗଛ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ନିଜ ଘର ଆଖପାଖରେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଏହି ଗଛରେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘର ଆଖପାଖରେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ବି ପୂଜା ପାଠ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଶୁଭ ଓ କିଛି ଅଶୁଭ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ବା ଘର ଆଖପାଖରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶୁଭ ଗଛ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେହି ଶୁଭ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଗଛକୁ କହିଲି ତାକୁ ଜମାରୁ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ବା ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।